واقعہ کربلا کی قسط نمبر 69 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 70 کا آغاز کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قاتلان حسین کا انجام۔ پیش ازیں صحیفہ رضویہ سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل آگ کے تابوت میں ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں آتشین زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کا عذاب حد و حصر سے فزوتر ہے۔ اس صحیفہ شریفہ میں حضرت جناب رضا علیہ السلام کی مسانید علیہ سے مذکور ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی رحلت کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے عرض کی، الہی میرے بھائی نے شربت وصال پی لیا اور زندان فنا سے بوستان بقا کو چلے گئے، ان کی مغفرت فرما دینا۔ حق سبحانہ وتعالی نے انہیں وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر تو مجھ سے اولین و آخرین کی مغفرت کی دعا کرتا تو میں تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے سب کو بخش دیتا، مگر حسین ابن علی کے قاتل کو نہیں بخشوں گا کیونکہ اس کے قاتل سے میں خود انتقام لوں گا۔ کنز الغرائب میں روایت آئی ہے کہ تمام سانپوں کا سردار اور بڑا سانپ دوزخ میں ہے اور اس کا نام شدید ہے اور وہ ہر روز 70 بار مچلتا اپنا زہر باہر گراتا ہے۔ حق سبحانہ وتعالی نے اسے شدید تو کیا چاہتا ہے؟ شدید نے کہا، الہی میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا دینا چاہتا ہوں، انہیں میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اپنا زہر ان پر گراؤں۔ حق سبحانہ وتعالی نے اسے فرمایا، اے شدید ٹھہر جا کیونکہ ان سب کی سزا تیرے ذمہ ہے، جس طرح چاہے انہیں بے دریغ کاٹنا اور ان کو سزا دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا۔ اگرچہ قاتلان حسین کی آخرت کی سزاؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے کوفیوں، شامیوں اور اس معرکہ میں حصہ لینے والے سپاہیوں اور دیکھنے والوں اور ان لوگوں کو جو جنگ میں تو موجود نہ تھے مگر قتل حسین سے خوش تھے، ان سب میں سے ہر ایک کو بہت بڑی بلا اور عذاب علیم میں مبتلا ہونا پڑا۔ کنز الغرائب میں امام سدی سے روایت نقل کی گئی ہے کہ میرے پاس خارجیوں سے ایک شخص موجود تھا اور ہم قاتلان امام حسین کے بارے گفتگو کر رہے تھے۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا، امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جس شخص نے بھی خوشی کی وہ بدترین موت مرا۔ خارجی نے کہا، اے اہل عراق تم جھوٹ کہتے ہو، میں ان کے قتل پر خوش ہوا تھا اور مجھے کوئی مکروہ امر نہیں پہنچا۔ ابھی وہ مجمع میں ہی تھا کہ دیے کی لو اٹھی اور قدرت الہی سے اس کی داڑھی پر گری اور اسے جلانا شروع کر دیا اور بدبخت اٹھا اور خود کو جا کر نہر میں گرا دیا، مگر کسی طرح سے بھی اس کو کی آگ نہ بجھ سکی اور پانی کے اندر ہی اس کا گوشت پوست جل گیا اور وہ آگ اور پانی کے درمیان مر گیا اور اس جگہ اغرقوا فادخلوا نارا کا راز الی الابصار پر ظاہر ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مسائل شرعیہ کی تعلیم دیں۔ مجھے اس کی صحبت سے بہت زیادہ نفرت تھی، اس لیے کہ گفتگو کرتے وقت اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی شامہ اس کی برداشت کی طاقت نہیں رکھتا تھا، جبکہ مجھے اس سے اس بدبو کا سبب پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی۔ آخر ایک روز میں نے اس سے سوال کر دیا تو اس نے انتہائی شرمندگی اور ندامت سے کہا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ آپ مجھے رسوا نہ کریں۔ میں اس لشکر میں تھا جو فرات کے کنارے کی حفاظت کر رہا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو پانی نہ مل سکے، اور جو کوئی بھی پانی لینے آتا ہم اسے تلوار سے روکتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں شدت پیاس میں گرفتار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے پانی کی تلاش کی مگر پانی نہ مل سکا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام حوض کوثر کے کنارے پر تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام کھڑے ہیں اور تمام پانی پلانے والے سب لوگوں کو پانی دے رہے ہیں۔ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پانی مانگا تو آپ نے فرمایا، اسے پانی دو، مگر کسی نے بھی مجھے پانی نہ دیا۔ یہاں تک کہ میں نے 3 مرتبہ فریاد کی مگر کوئی میری فریاد کو نہ پہنچا اور نہ کسی نے میری پیاس کی آگ پر پانی ڈالا۔ میں نے 4تھی مرتبہ فریاد کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی کیوں نہیں دیتے؟ پانی پلانے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ شخص اس
उन लोगों में से है जो फुरात के किनारे पर बैठे हुए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के प्यासों को पानी नहीं देते थे। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कतरान से पानी पिलाओ। जब मैंने उस कतरान चेड़ का बदबूदार तेल जो खार ज़दा ऊँटों पर मला जाता है से पानी पिया और बेदार हुआ तो खुद में ये बदबू पाई, और जो कुछ मैं खाता हूँ कतरान हो जाता है और उसकी बदबू लोगों की कराहत का बायस बन जाती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अब तू मेरे पास दोबारा न आना और मुझे तकलीफ में मुब्तला न करना। फिर उससे माजरत की और मजलिस से उठा दिया। वो शख्स थोड़े अरसे के बाद तमाम इल्लत व खबारी के साथ मर गया। अबूल मवाखिर से रवायत है कि लोगों ने खाना काबा के तवाफ में एक नकाबपोश शख्स को देखा जो कह रहा था, इलाही मुझे माफ कर दे और मैं जानता हूँ कि तू मुझे माफ नहीं करेगा। हरम शरीफ के सादात मशाइख ने उससे कहा, ए अजीज, खुदा की रहमत से नाउमीद होना कुफर है। अगरचे किसी ने बहुत ज्यादा गुनाह किए हों और उसके जुर्म व मासी बहुत ही ज्यादा हों, जब वो बारगाह खुदाबंदी में रजू करता है और तौबा व नाबत और जारी व नदामत से हाजिर होता है तो उसकी बख्शिश की उम्मीद है। तू इजहार नाउमीदी क्यों करता है और हमें बता कर तुझे अल्लाह ताला क्यों नहीं बख्शेगा। उसने कहा, आकर मेरी बात सुन लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि मैं क्यों ना उम्मीद हूँ। उन्होंने कहा, बताता कि हम तेरे किस्से को सुनकर इबरत हासिल करें। उसने कहा, मैं उस लश्कर में था जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए आया था। हम 50 अफराद मामूर थे। वो सियाह-दिल बदबख्त जहाँ कहीं भी ठहरते हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को दरमियान में रख लेते और उसके इर्द गिर्द हल्का बनाकर शराब पीते और मैं दूर बैठकर उन्हें देखा करता था। एक रात वो अपनी आदत के मुताबिक शराब नोशी के बाद मस्त होकर सो गए और मैं जाग रहा था। अचानक मैंने गिरिया उनाला की आवाज सुनी मगर किसी को ना देखा। इसी असना में मैंने ऊपर देखा कि आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं और खैमा नूर से मुनव्वर है और एक जमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ की ज़ियारत को उतरी है। उसने कहा, ये बारगाह समदीजत उनमें मैंने एक शख्स को अपने सरहाने खड़े देखा जिसने सब्ज पोशाक और सफेद दस्तार पहनी हुई थी। उससे मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं। उसने कहा, ये बारगाह समदीजत के मुकर्रबीन हैं। उनमें से एक जिब्राइल हैं, दूसरे मिकाईल और इसराफील हैं। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम खैमा के नीचे से हो गए और कहा, ए सफील्लाह उतरें, ए आदम तशरीफ लाएं। मैंने देखा कि हजरत आदम, हजरत शीश, हजरत इदरीस सलावतुल्लाह रहमान अलैहिम तशरीफ लाए और उन्होंने इमाम अली मकाम के सर मुबारक की ज़ियारत की। जिब्राइल ने दोबारा खैमा के नीचे जाकर कहा, ए नजी अल्लाह तशरीफ ले आए। मैंने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत साम और हजरत याफस तशरीफ ले आए हैं। जिब्राइल ने फिर कहा, ए खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। तो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। जिब्राइल ने फिर कहा, ए कलीमुल्लाह तशरीफ ले आए। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। फिर कहा, ए रूहुल्लाह तशरीफ ले आए। तो हजरत ईसा और हजरत शमऊम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आने वाला हर पैगम्बर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की ज़ियारत करता और दूसरे दरवाजे से खैमा के नीचे चला जाता। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या हबीबुल्लाह तशरीफ ले आए। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कबार और अशराफ अहले बैत के साथ नज़ुल जलाल फरमाया, जिनमें अमीरुल मोमिनीन हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत हमजा, हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के नीचे तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस ने हरकत की और 72 कदम आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया और अपनी पेशानी आपकी पुश्त पा से मली और गमज़दा आवाज़ से कहा, नाना जान, देखें मुझे सितमगार, इन बेवफा और नाबकार, इन जोर और जफा से क्या क्या तकलीफें पहुंची हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को उठाया और अपना चेहरा मुबारक हज़रत इमाम अली मकाम के चेहरे से मलते हुए रोने लगे और आपकी माफ़क़त में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी रोना शुरू होकर दिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इरशाद फरमाएं तो मैं कुफा व शाम के साथ वो सलूक करूं जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ किया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन इनके साथ जंग करूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए जिन्नों और इंसानों के सरदार, मेरे साथ आने वाले मलाइका अर्ज़ करते हैं कि हमें हुक्म फरमाया जाए कि इन 50 आदमियों को हलाक कर दें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहते हैं करें। फरिश्तों ने के पास आतिशी हरबे थे, वो जिस पर हरबे का वार करते उस पर आग गिरती और वो जल जाता, यहाँ तक कि 49 आदमी हलाक हो गए। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, अल ईमान या रसूलुल्लाह,
آپ نے فرمایا جا اللہ تیری مغفرت نہ کرے، اور مجھے یقین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم